Hey guys, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த காம்போனன்ட் தான் பார்க்க போறோம். The name of this component is Duct. இந்த Duct வந்து நம்ம Autodesk Inventorல Loft feature யூஸ் பண்ணி வரையற மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படி சொல்லனா இந்த Ductோட இது வந்து ஒரு plane. இந்த ஒரு planeல பார்த்தா இது வந்து square sectionஆ இருக்கும். Ductோட this is another plane. It is in perpendicular plane. இந்த planeல இது வந்து ஒரு circular section ஆகும். So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு plane to ஒரு plane இதோட extrusion வந்து இந்த மாதிரி ஒரு rectangular to square or squareலயே வந்து வேற ஏதாவது larger minimum size or variation sections போனோம் அப்படினா extrude command போக முடியாது. For that we have to go for loft features. So நம்ம இன்னைக்கு இந்த duct எப்படி வரையறதுங்கறத நம்ம Inventor softwareல பார்க்கலாம். So for that first I need to create one plane. So first நான் XY plane எடுத்துக்கிறேன். நான் first என்ன பண்ண போறேன், this is the front view of the duct. This is the side view of this is the top view, this is the front view, and this is the side view. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த duct இருக்கு அப்படினா இந்த duct ஓட இந்த front portionsல now I am going to focus on this square channel. இந்த square ஓட size பாத்தீங்க அப்படினா it is 121. So அந்த 121 மட்டும் நான் பண்ண போறேன். So first நான் 121 to 121 பண்ணனும். அது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினா it is 153 above from the origin point. So this is what I focus. அப்ப நான் first ஒரு center point rectangle வரைஞ்சி it is 153 sorry எவ்வளவு 121. But that is 121. Press tab and give another 121. Press tab. So now press I enter. வச்சிரோம். So இது வந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா about 153 mm from the origin point. So dimensionல போய்ட்டு இந்த பேஸ்க்கும் இதுக்கு உள்ள height வந்து 153. Okay, then it should be vertical. The pointer vertical. Now I made this to fully constrained and now finish the sketch. So இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா loftக்கு தேவையான first sketch complete பண்ணிட்டேன். So first sketch வந்து finish பண்ணதுக்கு அப்புறம் and then I am going to draw the second sketch. So second sketch வந்து நான் எப்படி வரைய போறேன் அப்படினா இது வந்து front planeல வரைஞ்சேன், XY planeல வரைஞ்சேன். The second plane is XZ planeல வரைய போறேன். So XZ plane start பண்ணிட்டேன். So this is the origin point. So இந்த origin pointல இருந்து second plane 153. அதுல profile வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா it is a circular profile. அந்த circular profile ஓட circular hole வந்து it is 60.5. So first I am going to start one circle at the radius of 60.5. அப்ப radiusங்கறனால diameter அதோட double times 121 நான் circle வரைஞ்சறேன். So from this to this is the origin point. இது எவ்வளவு டைமென்ஷன் இருக்கணும் அப்படினா already it is 153. 153ங்கிறது வந்து origin pointல இருந்து இந்த circle ஓடைய base tangential line வரைக்கும் plus நமக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த radius இருக்கனால 60.5. It is 213.5. Okay. So அந்த 60.5 வந்தனால அது வந்து இப்போ இதுல வந்து இதோட distance வந்து 213.5 and now it is here this point and the origin point should be same. Now it is fully constrained. So that's all. So இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு வந்து ரெண்டு plane, ஒன்னு XZ planeல நான் circle வரைஞ்சிட்டேன் and then XY planeல the square வரைஞ்சேன். Now it is in two sketches, sketch 1 and this is sketch 2. இப்போ now I am going to use the loft features. So அப்ப நான் loft features இதுக்கு ரெண்டுக்கு யூஸ் பண்ண என்னன்னு பாருங்க. செக்ஷன்ல போய்ட்டு இந்த செக்ஷனையும் டிரா பண்ணிட்டோம் அப்படினா loft வந்து just இது ரெண்டுக்கும் உள்ள இன்டர்கனெக்டிவிட்டில just it adds the material like this. So நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தேவை கிடையாது. அதுக்கு என்ன வேணும்னா it should be in a curved profile. So இந்த மாதிரி ஒரு curved profile வேணும் அப்படினா just control Z. எனக்கு வந்து for this I need to maintain a guide curve. அந்த guide curve வரையணும். அந்த guide curve வரைஞ்சா இது வந்து default viewல இப்படி cross ஆகாம அந்த guide curve மூலமா loft ஆகும்.
So for that I want to draw one guide curve. Guide curve வந்து நான் எந்த plane போறேன் அப்படின்னா this YZ plane, because இந்த plane ஓட origin-ம் same, இந்த plane ஓட origin-ம் same. அதுக்கேற்ற மாதிரி draw பண்ணிருக்கோம். Now I am going to start the guide curve using YZ plane. So அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு 3 point arc, இதில் இந்த 3 point arc எடுத்துக்கிறேன். So first arc, second arc, sorry first arc இங்கே வராது. So 3 point arcல சும்மா ரேண்டமாக first arc, second arc இப்படி வச்சுருவோம். வச்சுட்டு என்ன கான்செப்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஆர்க்கோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த சர்க்கிளோடைய பேஸை டச் பண்ணியிருக்கணும். இந்த ஆர்க்கோட அனதர் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த ஸ்கொயரோட பேஸை டச் பண்ணியிருக்கணும். ரெண்டுக்கும் இது வந்து டேஞ்சென்சியலாக இருக்கும். இதுதான் இந்த ஆர்க் வரையறதுக்குரிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஆர்க்கை வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு நான் லேஸாக ஒரு இன்க்ளைன் வியூவில் வச்சுட்டு இந்த ஆர்க்கும் இந்த பாயிண்ட்டும் கான்டாக்டில் இருக்கணும். ஃபார் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் திஸ் coincidence constraint. Coincidence constraint போயிட்டு இந்த starting point and இந்த point. For that இதை எனக்கு select பண்ணணும்னா I need to use this project geometry. Project geometryல போயிட்டு இந்த curve select பண்ணணும். அது மாதிரி இந்த இதை select பண்ணணும். ரெண்டையும் select பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த curve வந்து அந்த YZ planeல ஒரு பாயிண்ட் ஆகும், இந்த இது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஆகும், ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். Now I can use this coincidence constraint. So this point and this point, so automatically coincide. After that similarly this point in the point coincidence constraint part. So after that இப்போ இதை வந்து ப்ரொஃபைல் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா tangent. ஸோ tangents கொடுக்கறதுக்கு இந்த வியூ வச்சுக்கிறேன், செலக்ட் வியூ வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரஃபாக ஒரு லைன் வரைகிறேன். இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் வந்து ஒரு horizontal line just for constructions. இப்போ யூசிங் tangents constraints இந்த லைனும் இதுவும் should be tangent. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 153 இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் திஸ் ஒன். நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுலையும் இந்த ஆர்க் வந்து 153 கிட்ட இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு கிவ் த டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ இது ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு ஸ்மால் லைன். நவ் இட் இஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். நவ் ஐ ஃபினிஷ் த sketch. ஓகே, ஸோ இப்போ 3 sketch ஆயிடுச்சு. sketch 1 is for this first plane, அந்த ஸ்கொயர் plane. sketch 2 வந்து அந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கும், ரெண்டும் டக்ட் தேவையானது. இந்த sketch 3 இந்த curve வந்து it connects both the square and the circle. இந்த arc அடிச்சிருக்கேன் by using this tangential constraints. இது வந்து I am going to use this third sketch as a guide curve. Now I am going to use the loft. loftல போயிட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து செக்ஷன்ஸ், ரைட் சைடு வந்து ரெயில்ஸ் இருக்கும். செக்ஷன்ஸில் போயிட்டு கிளிக் டு ஆட்ல ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் த ஸ்கொயர் செக்ஷன் அண்ட் த சர்க்குலர் செக்ஷன். ஸோ அப்போ sketch 1 sketch 2 வந்து it is used for sections. And on the right side railsல வந்து I am going to use this curve, that is sketch 3 as a guide curve. அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு loft feature ஆயிடுச்சு. Now I am going to click OK. ஸோ இதுதான் loft features வரைகிறதுக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிச்சிட்டோம்னா இன்சைடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு ஹாலோவாக இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து நான் ஹாலோவாக ஆக்கணும். ஸோ அப்போ இதை நான் ஹாலோவாக ஆக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ நான் அதை ஹாலோவாக ஆக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் தட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் நியூ ஃபீச்சர்னு ஒன்று ஷெல். இந்த ஷெல் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, என்னதான் நம்ம சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆனாலும் அதை நம்ம எவ்வளோ திக்னஸ் வச்சுருக்கோமோ, திக்னஸ் வந்து இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. இன்சைடில் கூட எனக்கு மெட்டீரியல் வேணும், அவுட் சைடில் மெட்டீரியல் வேணும், ரெண்டு பக்கமும் சிமிலராக வேணும். நான் வந்து இப்போ இன்சைடு வச்சுக்கிறேன். ஸோ அப்போ இன்சைடில் எவ்வளோ திக்னஸ் வேணும்னா கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் 6. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ போட்டோம்னா என்ன ஆயிடுது, இதில் இருந்து 6 mm மட்டும் எனக்கு 4 பக்கமும் சிமெட்ரிக்காக வச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே வந்து மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணும். சிமிலர்லி எனக்கு இந்த சைடு வேணும் அப்படின்னா இந்த சைடும் செலக்ட் பண்ணிட்டா போதும், ரெண்டு பக்கமும் எனக்கு மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகிடும். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஓகே. ஸோ நவ் எக்ஸஸ் மெட்டீரியல் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆயிரும், உள்ளே வந்து ஒரு ஷெல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதுதான் வந்து லாஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மெயினாக உள்ள ரெண்டு தான். ஸோ ஆஃப்டர் தட் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த டாப் ஃப்ளேஞ்ச். If I finish this top flange using extrude command and then I complete this top flange, after that similarly I am going to finish this side flange. Okay, so இப்போ அந்த top flange குரிய dimensions இந்த இருக்கு. First top flange க்கு வந்து எங்க போறோம் அப்படின்னா going to sketch, இந்த features select பண்ணிக்கிறோம். Once இந்த features select பண்ணதுக்கு அப்புறம்
நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் இருந்து தான் எனக்கு வேணும். அப்போ ஃபார் திஸ் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் திஸ் லைன். ஒன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஐம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஜாமெட்ரி. இந்த 4 லைனை மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும், யூஸிங் கார்னர் ரெக்டாங்கிள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இது ஒரு ஸ்கெட்ச். ஆஃப்டர் தட் again another sketch. இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்கெட்சுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 14. ஆட்டோமேட்டிக்காக 14 இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். Similarly for all the sides. இது வந்து நீங்கள் சிமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம், சிமிலராக இப்படி கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம். So going to dimensions 14. Okay, now it is fully constrained. Okay, once இந்த 4 sketch முடிச்சதுக்கு அப்புறம் then here I need to draw one circle. இந்த circle ஓட radius பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is 25. ஸோ அப்போ நான் வந்து 25 ஒரு சர்க்கிள் வச்சுக்கிறேன். இந்த சர்க்கிள் எக்ஸாக்டாக இந்த கார்னரில் இருக்கணும். ஸோ அப்போ 25 ரேடியஸ் அப்படின்னா it is 50. Okay, that's all. So once இது 50 முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா then I am going to use this trim command. இந்த இது okay, 25 and then using இந்த feature அதே மாதிரி இதுவும் ஹாரிசான்டல் ஆகும். ஸோ now it is fully constrained. அதுக்கடுத்து உள்ள இருக்கிற இன்டீரியர் ஹோல் வந்து டயாமீட்டர் வந்து 14. After that fillet radius is 6. So it is 6 mm. That's all. இது வந்து இந்த ஒரு சைடு முடிச்சாச்சு. ஒன்ஸ் நான் ஒன் சைடு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா I'm going to use this as mirror command. ஸோ மிரர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எக்ஸாக்ட் சென்டர் பாயிண்ட் வேணும். இந்த சைடில் சென்டர் பாயிண்ட் இந்த இருக்குது. அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் லைன் ஹாரிசான்டலுக்கும் இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட். ஸோ ரெண்டையுமே செலக்ட் பண்ணி யூஸ் இட் அஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஹியர் மிரர் கமாண்ட் இருக்குது. மிரர் கமாண்டில் போயிட்டு செலக்ட் திஸ் ஸ்கெட்ச், திஸ் ஃபில்லட், திஸ் போர்ஷன் அண்ட் தென் திஸ் ஃபில்லட். இந்த நாளையும் நான் மிரர் பண்ணணும். மிரர் லைன் வந்து இட் இஸ் வெர்டிக்கல் லைன். கிவ் அப்ளை. ஓகே, தட் இஸ் an error. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இந்த மிரர் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகிறதுனால நான் திரும்ப இதை ரீசெக் பண்ணிடுறேன். இது வந்து 50 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற சர்க்கிள் இதை ட்ரிம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரிம் சர்க்கிள் வந்து 14. அதுக்கு அடுத்து ஃபில்லட் ரேடியஸ் வந்து 6க்கு. ஓகே,
இந்த சைடு மிரர் இருக்காது. ஸோ கொடுத்துட்டு மிரருக்கும் இந்த சைடும் வந்து என்ன பண்ணணும், unnecessary entities வந்து ஓமட்றேன். Okay, similarly mirror command for this side. 1 2 3 4 mirror line, the vertical line, apply. Okay. So put the remove the excess trim. So that's all guys. So நமக்கு தேவையானதெல்லாம் முடிஞ்சு. Okay, almost all of them are finished. And the dimensions காட்டுச்சு, அதை நான் fully defined இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டேன். Okay, so now it is fully constrained. So once in the view முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் now I finish the sketch and go to extrude. Extrudeல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது எவ்வளவு தூரம்னா நமக்கு 6 mm. இங்க 6 mm தான் எக்ஸ்ட்ரூஷன், அதனால 6 mm போட்டாச்சு. கொடுத்துட்டு ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ளாஞ்ச் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா similarly for the opposite side flange. ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் இந்த ஃப்ளாஞ்சோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இருக்குது 60.5 போட்டது, அவுட்டர் வந்து ரேடியஸ் 82.5க்கு போடணும். அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு 20 mm டயாக்கு, இங்கே வந்து ஒரு 50 mm டயாக் சர்க்கிள் போட்டு முடிச்சிங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதோட ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் திஸ் பிளேன். இந்த பிளேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் வரையணும். ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி இது வந்து 60.5 60.5னா 121 டயாக். சாரி, இதுதான் 161 அப்படின்னா நம்ம உள்ள இன்டீரியருக்கு தான் வரையணும். ஸோ இன்டீரியருக்கு வந்து யூஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஜாமெட்ரி. ஸோ ப்ரொஜெக்ட் ஜாமெட்ரிக்கு வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து எவ்வளோக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 82.5 ரேடியஸ்க்கு ஒரு சர்க்கிள் போடும். 82.5 + 165. அடுத்த ப்ரொஜெக்ட் ஜாமெட்ரி போயிட்டு இந்த கர்வ், இந்த கர்வ், இந்த கர்வ், இந்த கர்வ், இந்த 4 கர்வுக்கு நான் போட்டேன். இப்போ நான் சர்க்கிளில் போயிட்டு இந்த 4 கர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் இஸ் 108 கிட்ட இருக்கு. ஓகே, ஓகே. ஒன்ஸ் நான் இது முடிஞ்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் தட் இது வந்து 20 mm டயா 25 இது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு 20க்கு நான் போடுறேன், இங்கேருந்து 20, ஆஃப்டர் தட் இங்கேருந்து 50. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் திங்ஸ்லாம் நான் ட்ரிம் பண்ண போகிறேன். ட்ரிம். ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் தான் நமக்கு வேணும். இந்த ப்ரொஃபைல் ஒன்ஸ் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து 3 சைட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து லைக் மிரர் மாதிரியே மேலே சர்க்குலர் பேட்டர்ன் இருக்கும். ஸோ சர்க்குலர் பேட்டர்னில் போயிட்டு வாட் ஆர் த ஜாமெட்ரிஸ் தட் டு பி மேட் சர்க்குலர் பேட்டர்ன் ஒன்ஸ் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ஆக்சிஸ் வந்து கிவ் த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ்.
நமக்கு எத்தனை வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளேஞ்ச் வந்து 3 ஃப்ளேஞ்ச். ஸோ 3 ஃப்ளேஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். நவ் எக்ஸஸ் ட்ரிம் ஆப்ஷன்ஸை ட்ரிம் பண்ணிடும். ஓகே தட்ஸ் ஆல். ஸோ நமக்கு இந்த ஃப்ளாஞ்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ளாஞ்ச் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் go to X2, இந்த ஃப்ளாஞ்ச் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு 6 mm. தட்ஸ் ஆல். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இதுதான் நமக்கு தேவையான இந்த ஒரு டக்ட். இந்த டக்ட் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒன்ஸ் இந்த டக்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் சேவ் த ஃபைல். சேவ் பண்ணிவிட்டு go to ட்ராயிங்கில் போயிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோஸ் படி இதை வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ, சைட் வியூ, டாப் வியூ வச்சு ஐசோமெட்ரிக் வியூ வச்சுட்டு டிராஃப்ட் பண்ண வேண்டியது. டயக்ராம் ட்ரை பண்ணுறது தான். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.